Hello everyone. In this class, I am going to explain the full wave bridge rectifier. In the last video, I explained you about the block diagram of DC regulated power supply. The purpose of DC regulated power supply is to convert AC into DC. In that process of conversion, is work many blocks like transformer, rectifier, filter, regulator. And this is the second block of the DC regulated power supply block diagram. Rectifier is a circuit which converts AC into pulsating DC. Pulsating DC means DC plus some AC components. It consists of DC plus some small frequency components which are called ripples. And that pulsating DC is given to the filter, and after filtering all those small frequency components, filter output is a constant DC. To make it again constant irrespective of the variations in input voltage, we used the regulator. Okay. So now I'll explain the concept rectifier. Okay, yes, as I told you, we have rectifiers like half wave rectifier and the full wave rectifier. Again, in full wave, we have two types of rectifiers: center tapped full wave rectifier and bridge rectifier. Okay, but in general, in power supply, bridge rectifier is used because of its many advantages. Okay, so now the explanation chuddam. Okay, in the rectifier ante enti? Rectifier is a device or circuit which converts AC into pulsating DC. What is meant by pulsating DC? It consists of DC and some small frequency components. These small frequency components are called ripples. Okay, so now is how this rectifier converts AC into pulsating DC. LC. Yes, now I'll see the name full wave bridge rectifier. Why it is called full wave? Because it is going to rectify, or it is going to convert total full wave into pulsating DC. But in the half wave rectifier concept, only half of the wave is going to be converted into pulsating DC, but here full wave is going to be converted into pulsating DC. Okay, then why it is called bridge rectifier? Because if you see the circuit, it is like a bridge. We know already many bridges like Kelvin bridge, Wheatstone's bridge, like that. So Shear's bridge. Ikkada oka bridge circuit. This bridge circuit lo 4 arms unnai. The 4 arms are consisting of 4 diodes. Okay, so totally your bridge rectifier consists of 4 diodes. Okay, so జాగ్రత్తగా వినండి ఆపరేషన్ ఇప్పుడు ఎలా ఈ ఫుల్ వేవ్ బ్రిడ్జ్ రెక్టిఫైయర్ AC ని పల్సేటింగ్ DC లోకి కన్వర్ట్ చేస్తుంది అదే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబోతున్నాను. ఓకేనా? yes now yes what is the input for your bridge rectifier? yes ఆ ప్రీవియస్ బ్లాక్ డయాగ్రామ్ లో మీరు ఫస్ట్ ఉన్న బ్లాక్ ని మీరు గుర్తు చేసుకుంటే దట్ ఈస్ ట్రాన్స్ఫార్మర్. ఓకే, ఇక్కడ కూడా ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఉంది. The transformer is connected to the rectifier. Transformer output is connected to the rectifier. ఓకేనా? ఇది రెక్టిఫైయర్ సర్క్యూట్ అన్నమాట. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం ఏంటి ఇచ్చేది AC ఇన్పుట్ కదా, దట్ ఈస్ 230 volts 50 hertz సప్లై ఇచ్చేది ఇక్కడ మనం. ఓకే, సో ఇప్పుడు జాగ్రత్తగా గమనించండి. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఒక AC ఇన్పుట్ ఇస్తున్నాను. See this is my AC input. VN. Okay. Yes, this is the transformer secondary and it has 2 points. We consider 2 points A and B, point A and point B. Yes, when VI is positive. Yes, when VI is this positive half cycle. Yeah, half cycle ganaka ikkada first ikkada AC input istunna kada. Dilo first half cycle vachinappudu secondary daggara kuda first half cycle vastundi kada. Aithe ee first half cycle idi kada vachedi. ఇక్కడ ఏ దగ్గర యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా అప్లై అవుతుంది అంటే ఏ దగ్గర పాజిటివ్ హాఫ్ సైకిల్ ఉంటుంది. బట్ ఇది రివర్స్ లో ఉంది కదా, పాయింట్ అంటే ఇక్కడ బి పాయింట్ అంటే, సో ఇక్కడ వచ్చేది ఏంటి నెగటివ్, ఇది నెగటివ్ అయిపోతుంది. ఓకే, అంటే ఇదే యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా ఇక్కడికి వచ్చేస్తుంది, బట్ ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి ఇదే నెగటివ్ అయిపోతుంది. ఫైన్, సో వాట్ విల్ హ్యాపెన్ నా సీ హియర్ పాజిటివ్ ఎక్కడికి వచ్చేస్తుంది, పాజిటివ్ ఇక్కడికి ఏదైనా వచ్చేది. ఓకేనా? సో ఈ పాజిటివ్ కి D1 ఏమవుతుంది చూడండి, D1 యానోడ్ కదా, ఇక్కడ ఒక పాజిటివ్ వోల్టేజ్ ఉంది కదా. yes for this positive and D1 యానోడ్, D1 gets forward biased అంటే D1 ఆన్ అయిపోతుంది. అదే పాజిటివ్ yes D4 కూడా కనెక్ట్ అవుతుంది కదా, బట్ D4 కి ఇక్కడ ఎవరు ఉన్నారు, cathode is connected to positive voltage.
So what will happen? D4 becomes off. Okay, so D1 ఏమైపోయింది? Yes, D1 on అయింది. Okay, D4 off అయింది. Okay, then next ఇక్కడ నెగటివ్ వోల్టేజ్ కదా, సో ఇక్కడ నెగటివ్ వచ్చేసింది కదా, సో ఈ నెగటివ్ కి yes ఇక్కడ నెగటివ్ వోల్టేజ్, yes ఇక్కడ యానోడ్ ఆఫ్ D3, సో D3 gets reverse biased. సో రివర్స్ బయాస్ అంటే ఇదేమైపోయినట్లు ఇప్పుడు ఆఫ్. ఓకే, బట్ నెగటివ్ అండ్ క్యాథోడ్ ఆఫ్ D2, సో క్యాథోడ్ ఇస్ కనెక్టెడ్ టు నెగటివ్ వోల్టేజ్ అని అంటే సో D2 ఏమైపోతుంది? D2 ఆన్ అయిపోతుంది. ఓకేనా? సో ఫర్ దిస్ పాజిటివ్ వోల్టేజ్, ఫర్ దిస్ పాజిటివ్ హాఫ్ సైకిల్ అంటే మీరు గమనించాలి, వచ్చింది ఇక్కడ మనం ఇచ్చింది ఫస్ట్ పాజిటివ్ హాఫ్ సైకిలే ఇక్కడ అప్లై అయిపోయేది. ఆ పాజిటివ్ హాఫ్ సైకిల్ సెకండరీ దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు అక్రాస్ సెకండరీ పాజిటివ్ హాఫ్ సైకిల్ ఉంటుంది, బట్ టెర్మినల్స్ అపోజిట్ లో ఉన్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ ఏ బికమ్స్ పాజిటివ్ అండ్ D బికమ్స్ నెగటివ్. ఆ పాజిటివ్ వోల్టేజ్ కి ఏమవుతుంది చూడండి, ఇక్కడ D1 ఆన్ బికాస్ పాజిటివ్ వోల్టేజ్ అండ్ యానోడ్ ఆన్ అయిపోతుంది, పాజిటివ్ వోల్టేజ్ అండ్ క్యాథోడ్ సో D4 ఆఫ్. అలానే ఇక్కడ నెగటివ్ వోల్టేజ్ కి నెగటివ్ వోల్టేజ్ అండ్ క్యాథోడ్ సో D2 ఆన్, నెగటివ్ వోల్టేజ్ అండ్ D3 యానోడ్ సో D3 ఆఫ్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏమేమి ఆన్ లో ఉన్నాయి? D1 అండ్ D2 ఆర్ ఇన్ ఆన్ కండిషన్, D4 అండ్ D3 ఆర్ ఇన్ ఆఫ్ కండిషన్. ఓకే, సో ఇక్కడ మనం ఈజీగా అర్థం అవడం కోసం ఒక చిన్న కాన్సెప్ట్ తీసుకుందాం. ఏంటంటే విల్ కన్సిడర్ ఆల్ ది డయోడ్స్ ఆర్ ఐడియల్ డయోడ్స్. ఓకే, ఐడియల్ డయోడ్ అంటే వన్ ఇట్ ఇస్ ఐడియల్ డయోడ్. Yes, ideal diode, when the diode is in on condition, the ideal diode acts as short circuit. When the diode is in off condition, in ideal case, it acts as open circuit. Okay, so now we'll assume it. So D1 ni short చేద్దాం, D2 ni short చేయాలి, D3 and D4 ni open చేయాలి. ఆ సర్క్యూట్ ని ఒకసారి నేను ఇక్కడ డ్రా చేస్తా. ఓకే, yes, D3 off, so open. Yes, again D4 off, so this is also open. And D1 on, short, D2 also on, short. Okay, nice circuit. As it is ga gistanu. Okay, yes, see here, this is a circuit. ఇప్పుడు for the positive half cycle, for the positive half cycle. Okay, so ఇప్పుడు ఇక్కడ సెకండరీ దగ్గర ఏముంది మనకి? పాజిటివ్ హాఫ్ సైకిల్. ఓకే, సో ఈ పాజిటివ్ హాఫ్ సైకిల్ ఇదేమో పాయింట్ ఏ అండ్ దిస్ ఇస్ పాయింట్ బి. సో ఇప్పుడు ఇది పాజిటివ్ అయింది. ఓకే, ఇక్కడ ఉన్న డయోడ్స్, ఏం డయోడ్స్ ఇక్కడ ఉంది యాక్చువల్గా? ఒకసారి సర్క్యూట్ ఇక్కడ రెజ్యూమ్ చేస్తాను. Yes. So for the positive half cycle, D1 conduct and D2 conducts. D3, D4 off. ఆ సర్క్యూట్ ఇక్కడ ఇచ్చేసాం కదా. సో ఇప్పుడు జాగ్రత్తగా గమనించండి. ఓకే, సో ఇక్కడ ఎవరున్నారు యాక్చువల్గా? ఒక డయోడ్ which is in on condition. ఇక్కడ కూడా ఒక డయోడ్ ఉంది which is in on condition. ఓకే, దీని పేరు D1 అండ్ దీని పేరు D2. ఓకే, సో ఇప్పుడు కరెంట్ డైరెక్షన్స్ ఎలా ఉంటాయో చూద్దాం. ఇప్పుడు ఇది కదా ఆన్ అయిన, ఫస్ట్ ఎక్కడికి వస్తుంది? ఇది కదా ఆన్ అయింది. సో కరెంట్ డైరెక్షన్స్ చూడండి ఎలా ఉన్నాయో. ఎస్, ఇలా వచ్చి ఇలా ఆల్రెడీ ఆన్ అయింది కదా, సో దానిలో గుండా కరెంట్ వెళ్ళిపోయి ఇలా వచ్చేసి ఆర్ఎల్లోకి వచ్చేసి ఎస్ మరలా ఇలా తీసేసుకొని ఎస్ మరలా ఈ కనెక్షన్తో ఇలా వెళ్ళిపోయి మరలా డయోడ్లో గుండా వెళ్ళాలి కదా ఈ కరెంట్, ఇట్లా వచ్చేసి మరలా ఇలా వెళ్ళిపోయి అగైన్ ఇట్లా వచ్చి ఇలా వెళ్ళి ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతుంది? ఎస్ ఎస్, ఇలా సర్క్యూట్ చూడండి, క్లోజ్. ఓకేనా? ఎస్, సో సీ హియర్ గ్రీన్ కలర్. ఎస్, ద కరెంట్ D1 లో గుండా వెళ్ళాలి, RL లోకి వెళ్ళిపోతుంది, RL లోకి డ్రాప్ చేస్తుంది, మళ్ళీ కరెంట్ డైరెక్షన్, కరెంట్ ఎగ్జిస్ట్ అండ్ క్లోజ్ లూప్. ఓకే కదా? ఎస్, ఇలా వెళ్ళిపోయి మళ్ళీ
ఎక్కడికి వెళ్తుంది చూడండి, ఇలా వచ్చేసి ఇలా వెళ్ళి ఎస్ మరలా D2 కదా ఆన్లో ఉంది, D2లో గుండా వెళ్ళిపోయి మరలా ఇక్కడికి నోట్ దగ్గరికి వచ్చి మరలా ఇక్కడికి వెళ్ళి ట్రాన్స్ఫార్మర్ సెకండరీ గుండా వెళ్ళిపోయి ఇది క్లోజ్ లూప్. ఓకేనా? ఎస్. సో జాగ్రత్తగా నోట్ చేసుకోండి వాటిని. సో ఇప్పుడు ఈ కరెంట్ ఇట్లా వెళ్ళిపోయింది కదా, ఎస్ ఆర్ఎల్ డ్రాప్ చేస్తుంది కదా ఆ కరెంట్. ఆ కరెంట్ ఏ షేప్ లో ఉంది? పాజిటివ్ హాఫ్ సైకిల్ షేప్ కదా. సో ఇప్పుడు లెట్ దట్ కరెంట్ బి I1 అనుకుందాం. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఆర్ఎల్ కి క్రాస్ గా ఉన్న డ్రాప్ ఏమవుతుంది? లెట్ బి V1. వాట్ ఈస్ దట్ డ్రాప్? I1 RL. అంతే కదా. అది ఏ షేప్ లో ఉంటుంది ఇప్పుడు అంటే ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ గ్రాఫ్ డ్రా చేస్తాను. Okay, so let the voltage drop across RL as V out. So ఈ V out ఫస్ట్ కేస్ లో పాజిటివ్ హాఫ్ సైకిల్ అప్పుడు ఎంత వచ్చింది? V out is equal to or ఆ కేస్ లో V1 అనుకుంటే it is I1 RL. So V out equal to V1. V1 is I1 RL. And what is the shape of I1? Positive half cycle. So what is the shape of V1? Positive half cycle again. Because resistance RL అనే దానికి షేప్ ఉండదు. ఇట్స్ a component కదా, దానికి ఒక వాల్యూ, న్యూమరికల్ వాల్యూ ఉంటుంది. సో RL లోకి ఏ కరెంట్ అయితే ఫ్లో అవుతుందో I1 కరెంట్ ఇస్ ఫ్లోయింగ్. సో I1 ఏ షేప్ ఉంటుందో సేమ్ షేప్ మీ V1 కూడా ఉంటుంది. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు ఎస్ ఏంటా షేప్? What is the shape? The shape is this. That's all. ఓకేనా? ఎస్, దిస్ ఇస్ ఫర్ పాజిటివ్ హాఫ్ సైకిల్. ఇప్పుడు మరి నెగటివ్ హాఫ్ సైకిల్ అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఓకేనా, చూద్దాం ఇప్పుడు. ఎస్, ఇప్పుడు ఎస్ నౌ వెన్ ద ఇన్పుట్ ఇస్ నెగటివ్ హాఫ్ సైకిల్. ఓకే, ఇప్పుడు ఎక్కడ సెకండరీ దగ్గర నెగటివ్ కదా వచ్చేది. ఎస్, నెగటివ్ హాఫ్ సైకిల్. ఫైన్. ఎస్, ఇప్పుడు నెగటివ్ హాఫ్ సైకిల్ కాబట్టి ఇదేమవుతుంది? దిస్ బికమ్స్ negative and this becomes positive, means point A becomes negative and point B becomes positive. మరి ఇక్కడ ఈ నోట్స్ దగ్గరికి ఇప్పుడు ఏమేమి వస్తున్నాయి? yes, see this is negative and this is positive. Yes, this for this negative voltage, see this D1 anode is there, so D1 becomes off. Anode ki negative voltage connect అయితే off అయిపోతుంది. అలానే D4 cathode is there, cathode కి నెగటివ్ వోల్టేజ్ కాబట్టి ఎస్ ఫార్వర్డ్ బయాస్ కాబట్టి ఆన్ అయిపోతుంది. అలానే ఇక్కడ పాజిటివ్ ఉంది, సో ఇక్కడ D3 యానోడ్ ఉంది, యానోడ్ కి పాజిటివ్ వోల్టేజ్ కాబట్టి D3 ఆన్ అవుతుంది. అండ్ ఇక్కడ D2 cathode ఉంది కాబట్టి ఇది రివర్స్ బయాస్ అవుతుంది కాబట్టి D2 ఆఫ్ అయిపోతుంది. ఓకేనా? సో అలాంటి సర్క్యూట్ ఇక్కడ మనం ఇంకో డ్రా చేయాలి. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? మనం D1 అండ్ D2 ని ఓపెన్ సర్క్యూట్స్ తో రీప్లేస్ చేయాలి, D4 అండ్ D3 ని షార్ట్ సర్క్యూట్స్ తో రీప్లేస్ చేయాలి. ఓకే, ఒకసారి డ్రా చేస్తున్నాం చూడండి ఇక్కడ ఫర్ ద నెగటివ్ హాఫ్ సైకిల్. ఓకే ఓకే మా చూడండి. ఎస్, D1 ఆఫ్, నెక్స్ట్ D4 షార్ట్, నెక్స్ట్ D2 ఓపెన్, నెక్స్ట్ D3 షార్ట్. ఓకే, దెన్ ఇక్కడ ఒక లోడ్ రెసిస్టర్ RL, ఇక్కడ నుండి ఒక కనెక్షన్ RL కి. ఇది యాక్చువల్ వాట్ ఇస్ దిస్? దిస్ ఇస్ యువర్ AC ఇన్పుట్. ఇక్కడ ఉంది ఇది నెగటివ్ హాఫ్ సైకిల్ అప్పుడు. ఓకేనా? ఇది A, ఇది B. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఆన్ అయిన డయోడ్స్ ఒకసారి జస్ట్ రెడ్ తో ఇండికేట్ చేస్తాను. ఇలా ఉంది. ఓకే, అలానే ఇది ఇలా ఉంది. ఫైన్. వాట్ ఇస్ దిస్? దిస్ ఇస్ యువర్ D4 అండ్ దిస్ ఇస్ యువర్ D3. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏంటి ఇక్కడ ఎందుకు నెగటివ్ హాఫ్ సైకిల్? ఈ నెగటివ్ హాఫ్ సైకిల్ వల్ల B పాజిటివ్ అయిపోయి ఆ పాజిటివ్ వల్ల D3 ఆన్ అవుతుంది, అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు ఎస్, ఈ నెగటివ్ హాఫ్ సైకిల్ ఇక్కడ యాజ్ ఇట్ ఈస్ కి వెళ్తుంది, ఇక్కడ అది పాజిటివ్ అవుతుంది, అది చూసుకోవాలి. సో ఏమవుతుంది ఇక్కడ వచ్చేటప్పటికి మీకు అప్లై అయిపోయే వోల్టేజ్ నెగటివ్ కాస్త పాజిటివ్ అయింది అని అంటే ఇలా అయిపోయినట్టు, అంతే కదా.
సో ఇప్పుడు D3 లోకి వెళ్తున్న సిగ్నల్ ఏంటి? పాజిటివ్ హాఫ్ సైకిల్. మీన్స్ సెకండ్ 0 to 180 లో ఉన్న పాజిటివ్ హాఫ్ సైకిల్ ఇస్ పాజిటివ్ హాఫ్ సైకిల్. బట్ ఈ డ్యూరేషన్ లో ఇక్కడ నెగటివ్ హాఫ్ సైకిల్ అయినా అది రివర్స్ అయిపోయి ఇక్కడ వస్తుంది కాబట్టి పాజిటివ్ అయిపోతుంది. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఈ పాజిటివ్ హాఫ్ సైకిల్ కి కండక్షన్ ఏంటి? ఫస్ట్ ఎవరిలోకి వెళ్తుంది ఇప్పుడు ఇది? ఎస్, నౌ ఐ ఇండికేట్ ద కరెంట్ డైరెక్షన్స్. ఇందాక అక్కడ నుండి ఏ దగ్గర నుండి స్టార్ట్ అయింది కదా, ఇప్పుడు ఎక్కడ నుండి స్టార్ట్ అవుతాయి? బి దగ్గర నుండి. సీ ద కరెంట్ డైరెక్షన్. D3 లోకి వెళ్ళాలి. ఏ సిగ్నల్ ఇక్కడ? నేను మర్చిపోవద్దు. వాట్ ఇస్ ద సిగ్నల్? దిస్ ఇస్ ద సిగ్నల్. ఎస్, D3 లోకి వెళ్ళాలి. అది మరలా RL లోకి డ్రాప్ చేసిద్ది. మరలా RL నుండి ఇలా వచ్చేస్తుంది. ఎస్, ఇలా వెళ్తుంది, క్యాప్ దాటేస్తుంది. ఎస్, నెక్స్ట్ D4 లోకి వెళ్ళాలి. ఎస్, దెన్ D4 లో నుండి మరలా ట్రాన్స్ఫార్మర్ లోకి వస్తుంది. ఎస్, ట్రాన్స్ఫార్మర్. దెన్ ఎస్, క్లోజ్. అంతే కదా, D పాయింట్కి వస్తుంది, క్లోజ్ అవుతుంది. గమనించారా ఇది? సో ఫస్ట్ ఎక్కడ నుండి స్టార్ట్ చేసాము మనం? D3 దగ్గర నుండి, B పాయింట్ దగ్గర నుండి D3, దెన్ D3 నుండి RL గుండా ఫ్లో అయిపోవాలి. మరలా చిన్నగా ఎక్కడికి వెళ్ళిపోవాలి? D4 నుండి మరలా బ్యాక్ A అండ్ ట్రాన్స్ఫార్మర్. సో దిస్ ఇస్ ఎ క్లోజ్ సర్క్యూట్. ఫైన్. మరి ఇప్పుడు ఈ కరెంట్ ఏమన్నా? ఎస్, కాల్ దిస్ కరెంట్ యాస్ I2. I2 షేప్ ఏంటి? I2 షేప్ గుర్తుంది కదా? వాట్ ఇస్ ద షేప్? దిస్ ఇస్ ద షేప్, I2 షేప్ ఇది. ఇక్కడ I1 షేప్ ఏంటి? వాట్ ఇస్ ద షేప్ ఆఫ్ I1? దిస్ ఇస్ I1 షేప్. బట్ ఇక్కడ I2 షేప్ ఇది. ఓకే, ఎస్. ఇప్పుడు I2 ఎక్కడికి వెళ్తుంది? ఇప్పుడు RL కి వెళ్ళిపోతుంది కదా. వాట్ ఇస్ ద డ్రాప్ అక్రాస్ RL? ఎస్, లెట్ మీ V2. వాట్ ఇస్ V2? I2 into RL. Okay, so now in this case, this is your V out. What is the shape of V2? Same shape. I2 ఏ shape ఉంటుందో V2 కూడా same shape ఉంటుంది. Because RL is not having any shape. Okay, so ఇప్పుడు డ్రా చేద్దాం. సో ఇప్పుడు ఈ సైకిల్ లో మీ V2 ఎట్లా వచ్చింది? చెప్పండి, V out ఎలా వచ్చింది? ఈ షేప్ కదా. వెరీ గుడ్. ఓకే, ఎస్, దెన్ అయిపోయింది. ఎస్, ఫస్ట్ పాజిటివ్ హాఫ్ సైకిల్, ఫస్ట్ నెగటివ్ హాఫ్ సైకిల్ అయిపోయింది. మరి నెక్స్ట్ ఏం జరుగుతుంది? మళ్ళీ పాజిటివ్ హాఫ్ సైకిల్ వస్తాయి. ఎస్, ఇక్కడ మళ్ళీ పాజిటివ్ హాఫ్ సైకిల్. This becomes positive and this becomes negative. So again for the positive half cycle, yes, D1 and D2 will conduct. You can take the same circuit. Yes, at that time you are going to get the same V1. So what is the output again? This is the output. Next, for the negative half cycle, yes, ఇక్కడ నెగటివ్ వస్తే ఇది నెగటివ్ అయిపోతుంది, ఇది పాజిటివ్ అయిపోతుంది. సో అప్పుడు కండక్ట్ అవే ఏంటి? D3 and D4. What are you going to get again? V2 as V out. So what is that shape? Because I2 is having this shape. Yes, this is the shape. Okay, now? Yes, this is about the operation of the bridge rectifier. I think my outputs will gamaninchandi. What is this Vn? Vn is a complete sinusoidal signal. It's an alternating signal. But my V out వచ్చేటప్పటికి ఏమైందంటే the variations gets reduced and signal మొత్తం ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయింది? కింద లేదు, నెగటివ్ పోర్షన్ లో లేదు. All the signal is above the zero line. Above the zero line. అంటే నెగటివ్ వేరియేషన్స్ ఏం చేసినట్లు మీరు యూ రెడ్యూస్ ద నెగటివ్ వేరియేషన్స్, అంటే ఆ వేరియేషన్స్ అన్న కాన్సెప్ట్ మీరు డిక్రీజ్ చేశారు. అదే ఇలా కనుక ఉంటే మెనీ వేరియేషన్స్ ఆర్ దేర్, బట్ యాజ్ యూ కన్వర్టెడ్ దిస్ సిగ్నల్ ఇంటూ దిస్ సిగ్నల్ యూ చేంజ్ దట్, yes, you decrease the frequency variations. Okay, so this signal is called now, what is the signal? That is signal is called pulsating DC. Okay na, operational da ardhamainda. With the help of filter you can convert this pulsating DC into, yes, a pure DC. Okay, coming to the efficiency of the bridge rectifier. Here in the basic electronics engineering subject, we don't have any derivations of the rectifier concept. So ikkada kani konni points cheptanu meer gurtupattukondi. Efficiency, I'll tell you about efficiency. Eta enta ante diniki 81.2%. What is that efficiency? What you're giving at input side, you're giving AC input signal. మీరు ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు? DC. సో ఎంత పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ AC DC లోకి కన్వర్ట్ అయింది? దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎఫిషియన్సీ. ద ఎఫిషియన్సీ ఇస్ 81.2%. అంటే దాదాపు మీరు ఇచ్చిన సిగ్నల్లో, ఇన్పుట్ AC సిగ్నల్లో 81.2% DC లోకి కన్వర్ట్ అయింది అని ఇక్కడ. ఓకేనా? దెన్ ఇక్కడ ఇంకొకటి ఉంటుంది ఏంటంటే రిపుల్ ఫ్యాక్టర్. గామా అని ఉంటుంది అనమాట. రిపుల్ ఫ్యాక్టర్ అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు మీరు యాక్చువల్గా మన ఏమేంటి, ఏమి తెలియనప్పుడు
అంటే ఈ కాన్సెప్ట్స్ డీటెయిల్గా తెలియనప్పుడు చాలా సింపుల్గా అంటుంటారు రెక్టిఫైయర్ ఇస్ అ డివైస్ విచ్ కన్వర్ట్ ఏసీ ఇంటూ డీసీ అని. తప్పు అసలు. రెక్టిఫైయర్ కంప్లీట్గా డీసీలోకి కన్వర్ట్ చేయలేదు, కంపల్సరీ ఫిల్టర్ ఉండాల్సిందే. ఓకే, సో బట్ రెక్టిఫైయర్ చేసేది ఏంటి? ఇట్ కన్వర్ట్స్ ఏసీ ఇంటూ పల్సేటింగ్ డీసీ. పల్సేటింగ్ డీసీ అంటే చూడండి అక్కడ ఏంటి, ఇది కదా పల్సేటింగ్ డీసీ. ఇప్పుడు నేను చెప్పాను ఆల్రెడీ, ఈ పల్సేటింగ్ డీసీలో ఎవరెవరు ఉంటారు? ఎస్, పల్సేటింగ్ డీసీ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ డీసీ అండ్ సమ్ స్మాల్ రిపుల్ కాంపోనెంట్స్, సమ్ స్మాల్ ఫ్రీక్వెన్సీ కాంపోనెంట్స్ కాల్డ్ రిపుల్స్. సో ఇక్కడ ఎంత రిపుల్ ఉంది? ఈ రిపుల్ ఫ్యాక్టర్ అంటే ఏంటంటే టోటల్ గా ఇప్పుడు మీ అవుట్పుట్ సిగ్నల్ లో విచ్ ఇస్ అ పల్సేటింగ్ డీసీ ఎంత రిపుల్ ఉంది, ఆ రిపుల్ మెజర్ చేసే ఫ్యాక్టర్, ఆ రిపుల్ కాంపోనెంట్స్, అన్వాంటెడ్ ఫ్రీక్వెన్సీ కాంపోనెంట్స్ ని మెజర్ చేసే ఫ్యాక్టర్ ripple factor. For this bridge rectifier, the ripple factor is 0.48. 0.48 ripple factor. అది హాఫ్ వేవ్ రెక్టిఫైయర్ తీసుకుంటే 1.21 వస్తుంది రిపుల్ ఫ్యాక్టర్. తెలుసా? అంటే అంత ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట. అందుకని హాఫ్ వేవ్ రెక్టిఫైయర్స్ ని యూజ్ చేయరు పవర్ సప్లైస్. సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ ఫుల్ వేవ్ బ్రిడ్జ్ రెక్టిఫైయర్. ఓకే, ఐ థింక్ అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను. సో ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే మీరు పోస్ట్ చేయండి అండ్ ఫ్రెండ్స్ కి ఫార్వర్డ్ చేయండి ముఖ్యంగా. ఓకేనా? థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. Thank you for watching this video. If you like this video, please don't forget to like, share and subscribe.